Okay, good morning. Today we will see one more sorting technique, that is insertion sort. Before going to the sorting mechanism, let us have a discussion regarding previous topics. As you know, sorting is a mechanism in which we can arrange the data elements either in ascending order or in descending order. Sorting is a method of arranging the data either in ascending order or in descending order. We have various categories of sorting techniques. I told you internal sorting, external sorting. If a sorting mechanism that applies onto the internal memory is said to be internal sorting. If a sorting technique that concentrate on external memory called a secondary memory, that is called as external sorting technique. There are two categories of sorting techniques. Number one is internal, second one is external. How all these operations came into existence? This is under data structure operations. As you know, we have various operations that are performed. Number one is creation, destroy, insertion, deletion, splitting, merging, sorting, searching, traversing. You all are fully aware of a searching mechanism. Searching is a method of identifying or finding an element in a given list of elements. Searching can be performed by using two ways. Number one is binary search. Second one is linear search. In the case of linear search, called as a sequential search, we are going to check for each and every element in a linear order, one after another. Whereas binary search is concerned, we are going to take up two elements. Number one is mid, what you call high and low. Then we can calculate the mid value. When the mid value is equivalent to A of mid is equivalent to that element, okay. Otherwise, we are going to move either towards left or to the right based upon element. Next one is we have another data element, what you call next point is sorting. Already you know, sorting is a method of arranging the data either in ascending order or in descending order. So we have bubble sort, radix sort, insertion sort, selection sort, quick sort, merge sort, etc. We have various sorting techniques. Just all of you observe the bubble sort once for 1 minute. Make it fast. Yes. In the case of bubble sort, we have a list of elements, n number of elements. We are going to start with the first element, then next. If there exists a swap, perform swap operation. Again next. This procedure will be continued for n minus 1 steps. At each and every time, we can get the largest element into one area. Largest element into one area, that is called as a bubble sort. Now we move on to insertion sorting. Chala important sorting mechanism, chala simple sorting mechanism. ఏంటండి అంటే that is called as insertion sorting. చాలా ఈజీగా ఉంటదండి, చాలా ఈజీగా ఉంటది. కొంచెం కేర్ఫుల్ గా తీసుకోండి. ప్రాబ్లం అర్థమైతే అల్గోరిథం వస్తుంది, అల్గోరిథం వస్తే ప్రోగ్రామ్ మీరు ఓన్ గా రాయగలుగుతారు. ఇన్సర్షన్ సార్టింగ్, వెరీ సింపుల్ వన్. లిసన్,
See, insertion sorting is a simple sorting technique Insertion sorting is a simple sorting technique in which all elements in the array elements are the list of elements. We can have a list of elements as input, but we are going to have one element at a time. We are going to build one element at a time. It can save the memory, less memory space is needed, but it is not efficient when you compare with radix sort, merge sort, quick sort, heap sort, etc. When you compare with these sorting techniques, this is less efficient. But when you compare with selection sort, bubble sort, this is somewhat efficient. So చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ అమ్మా ఇన్సర్షన్ సార్ట్ అనేటువంటి టెక్నిక్. ఇందులో ఒక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కసారి మాత్రమే బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. రాడిక్ సార్ట్, మెర్జ్ సార్ట్, క్విక్ సార్ట్ కంత ఎఫిషియన్సీ అయితే కాదు, కానీ బబుల్ సార్ట్ అలానే సెలెక్షన్ సార్ట్ కంటే మాత్రం బెటర్ గా ఉండేటువంటి సార్టింగ్ మెకానిజమే. సార్ దీనిలో ఏ విధమైనటువంటి ప్రొసీజర్ కనెక్ట్ అవుతుందో చూడండి. ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ అండి, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర కొన్ని పేపర్స్ తీసుకున్నాను. పేపర్స్ అమ్మా, ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఎ డెస్క్, ఒక టేబుల్ డెస్క్ ఉంది. ఆ డెస్క్ మీద పేపర్లో కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ contains a sorted list and desk is called unsorted list. కార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని కార్డ్స్ అంటే మీకు ఇచ్చినటువంటి కార్డ్స్ టేబుల్ మీద ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఒక కార్డుని మీరు తీసుకున్నారండి. ఈ కార్డు మీద ఉన్న వాల్యూ ఎంత అంటే 5 అండి. సో there are insertion sort uses 2 categories of sets. One is sorted set, second one is unsorted set. ఒకటేమో సార్టింగ్ జరిగింది, ఇంకొకసేమో సార్టింగ్ జరగనిది. సార్టెడ్ లిస్ట్, అన్సార్టెడ్ లిస్ట్, సార్టెడ్ సెట్, అన్సార్టెడ్ సెట్, ఏదైనా పర్లేదమ్మా. ముందుగా ఒక కార్డుని తీసుకున్నాను. ఈ కార్డు మీద వాల్యూ 5 ఉందండి. సో ఇనీషియల్లీ ద ఫస్ట్ కార్డ్ ఈజ్ ఇన్ సార్టెడ్ లిస్ట్, but remaining cards are in unsorted list. సెకండ్ కార్డ్ తీసుకున్నానండి. దీని మీద నంబరు 10 ఉందండి. ఏం చేస్తానండి, 10 ఉంటే లేదా 9 ఉందండి. దీంతో కంపేర్ చేస్తాను. 5, 9, 5 చిన్నది, 9 పెద్దది, కాబట్టి ఈ కార్డ్ నెక్స్ట్ కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ కార్డ్ తీసుకున్నానండి. 2 ఉందండి. 2 will be compared with 10. ఎస్, కాబట్టి 2 కంటే 10 పెద్దది, కాబట్టి జస్ట్ 10 షిఫ్ట్ అవుతుంది. అంటే 5 to 10. మరలా 5 తో కంపేర్ చేస్తాను. ఎస్, 2 చిన్నది కాబట్టి 2, 5, 10. దిస్ ఈస్ ఇన్ సార్టెడ్ లిస్ట్. దిస్ ప్రొసీజర్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. దిస్ ప్రొసీజర్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. ఇక్కడ చూడండి, 2, 4, 5, 10 ఉన్నాయి. 7 అనేటువంటి కార్డు వచ్చింది. ఇప్పుడు 10 తో కంపేర్ చేశాను. 7 అనేటువంటిది 10 కంటే పెద్దదా? కాదు, కాబట్టి 10 ముందుకు పక్కకు మూవ్ అయింది, 7 వెళ్ళింది. 5 కంటే 7 చిన్నదా? కాదు, కాబట్టి 5 కి 10 కి మధ్యలో కార్డ్ స్టోర్ అయింది. See, the idea is, it is like a hand of playing cards. Start with an empty left hand, ఖాళీగా ఉన్నాము, and the cards facing down on the table. టేబుల్ మీదేమో కార్డ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. రిమూవ్ 1 కార్డ్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఒకేసారి 4 కార్డులు తీసుకోరు సార్ ఎవరు, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు తెలియకపోయినా మన టీవీల్లోనో లేదా రోడ్ల మీద చూస్తూ ఉంటాం ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఆడేవాళ్ళని.
ఒక్కొక్క కార్డ్ మాత్రమే ఒకసారి తీసుకుంటారు. రిమూవ్ వన్ కార్డ్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ది కరెక్ట్ పొజిషన్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ద కార్డ్ హెల్డ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్ సార్టెడ్. ఇక్కడ చూడండి 6, 10, 24, 36 and 12 అండి. To insert 12, we need to make a room for it by moving 36 and then 24. 36 పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి, 24 పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి. Then only we can insert 12 onto that place. ఇక్కడ చూడండి 36 మూవ్ అయిపోయింది, 24 మూవ్ అయిపోయింది. Now this is allowed to enter into this particular place. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఈ 12 అనేటువంటిది అక్కడికి వెళ్తుంది. ఇన్సర్షన్ సార్ట్ వెరీ సింపుల్ అండి, వెరీ వెరీ సింపుల్. ముందు ఎగ్జాంపుల్ అర్థం చేసుకోండి అన్న, తర్వాత కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తుంది. నా దగ్గర కార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ నేను వైట్ పేపర్స్ ని కార్డ్స్ అనుకోండి, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ అనుకోండి. ఇనీషియల్ గా ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ మొత్తం ఇలా పెట్టేసి ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైజ్ ఈజ్ ఎంటీ. ముందుగా ఒక కార్డుని నేను సెలెక్ట్ చేసుకో, ఓన్లీ ఒక కార్డు మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఈ కార్డు మీద ఉన్న వాల్యూస్ 5 అండి. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సార్టెడ్ లిస్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్సార్టెడ్ లిస్ట్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉన్నది సార్టింగ్ జరిగింది, రైట్ హ్యాండ్ లో సార్టింగ్ లేనిది. నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు పికప్ ద నెక్స్ట్ కార్డ్. దీని మీద వాల్యూ 10 ఉందండి. ఇప్పుడు 5 ఈజ్ లెస్ దాన్ 10. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, 5 అనేది 10 కంటే చిన్నది. సో వీ కెన్ కీప్ కార్డ్ 10 దేర్. నెక్స్ట్ తీసుకున్నానండి, 7 వచ్చిందండి. 7 ఈజ్ ఇట్ 10 ఈజ్ లెస్ దాన్ 7? నో. కాబట్టి 10 పక్కకు వచ్చేస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ 7 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5? నో. కాబట్టి 5 కి 10 కి మధ్యలో 7 స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 20 వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఎంత ఉందండి? 10 తర్వాతే కదా 20 అనేటువంటిది 20. ఇన్ దిస్ వే we can organize, we can sort the data elements in either ascending order or in descending order. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. Insertion sort is a very simple sorting algorithm in which sorted array or a list is built one element at a time. The main idea behind insertion sort is that it inserts each item into the proper place in the final list. Insertion sort is less efficient when you compare with more advanced algorithms such as quicksort, heap sort, merge sort. But it is quite simple when you compare with bubble sort and selection sort. మరి స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని చూసుకుంటూ వెళ్దామండి. జస్ట్ చూడమ్మా, ఇన్ దిస్ కేస్ వర్కింగ్ వస్తే అల్గోరిథం వస్తుందమ్మా, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, తర్వాత నేను ప్రొసీజర్ చెప్తాను. Array of values to be sorted is divided into 2 categories of sets or 2 categories of list. One set holds sorted values, another set contains unsorted values. ఏమండి, ఈ సార్టింగ్ అల్గోరిథం ఎప్పటిదాకా జరగాలి? అన్సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నంత వరకు this algorithm proceeds. The sorting algorithm will proceed until there are elements in the unsorted list. It will stop when there is no element in unsorted list. Unsorted list లో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నంత వరకు వెళ్తూనే ఉంటుంది. Unsorted list లో ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే సార్టింగ్ అల్గోరిథం అయిపోతుంది, which means that entire list was sorted. Suppose there are n elements in a given array. n elements unnayamma, n elements unnay. Initially the element with index 0 ante first element telusu kadamma,
if we have n number of elements, array starts with a of 0 to a of n minus 1. A of 0 is going to be placed in the first element in the sorted list. ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను, ఫస్ట్ కార్డ్ తీసుకున్నాను కదండి, ఇంకేం కార్డ్స్ లేవు కాబట్టి ఆ కార్డే మనకి సార్టింగ్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ అన్సార్టెడ్ సెట్. ఫస్ట్ కార్డ్ తీసుకున్నాను, దట్ ఈస్ ఇన్ సార్టెడ్ లిస్ట్, రిమైనింగ్ ఆర్ అన్సార్టెడ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి? సార్టెడ్ లిస్ట్ లో f0 ఉంది, ఎరే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు f0 తీసేస్తే f1. సో ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అన్సార్టెడ్ పార్టీషన్ హ్యాస్ an array index 1. During each iteration of algorithm, the first element in the unsorted set is picked up. చెప్పాను కదా 5 ఉంది, నెక్స్ట్ వచ్చింది 10, picked up and inserted into the corresponding position in the sorted set. దానికోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. వర్కింగ్ తెలిస్తే అల్గోరిథం వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. వర్కింగ్ తెలిస్తే అల్గోరిథం వస్తుంది, వర్కింగ్ తెలియకపోతే అల్గోరిథం రాదు. ముందుగా నేను చాలా సింప్లిఫైడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, తర్వాత మనం ఇంకొంచెం డీటెయిల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. నేను మీకు టైం ఇస్తాను, టైం ఇచ్చినప్పుడు నోట్ చేసుకోండి, ముందు జాగ్రత్తగా వినండి. జస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లిసన్ టు మీ, లిసన్ టు మీ. See, we have insertion chart. నా దగ్గర చూడండి ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ మొత్తం కూడా గమనించండి. వాడు ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటండి? 5, 2, 4, 6, 1 and 3. నా దగ్గర వాడి ఎలిమెంట్స్, ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటిది 5, 2, 4, 6, 1, 3 అని తీసుకున్నానండి. వాట్ ఆర్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఆఫ్ array? A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, A of 4, A of 5. Array size ఎంతమ్మా? 6. Array index ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 to n minus 1. n is equal to 6 here. Number of elements are 6 here. ఏం చెప్పానండి ముందు? Initially select the first element and make it as a sorted list, and all remaining elements are అన్సార్టెడ్ లిస్ట్. మీరు ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోండి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని, ఆ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ప్లేస్ చేయండి, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్సార్టెడ్ అనుకోండి, అన్సార్టెడ్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి? 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ దిస్ ఎలిమెంట్ విత్ దిస్. 5 కంటే 2 పెద్దదా అండి? కాదు. కాబట్టి హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 and then 5, 2, 2 and then 5, then 4, 6, 1, 3. అంటే 2ని కంపేర్ చేశానండి. 5 కంటే 2 చిన్నది కాబట్టి సార్టెడ్ ఆర్డర్, అసెండింగ్ ఆర్డర్ అన్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? 2తో. సో కంపేర్ చేశాను. సో 2, 5 కాబట్టి ఏమైంది? ఈ రెండు ప్లేస్లు కూడా ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయాయి, అంతే. ఈ రెండు ప్లేస్లు ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయాయి. నౌ అగైన్ యు కంపేర్ 4 ని కంపేర్ చేసుకోండి. 4 అనేటువంటి 5 కంటే పెద్దదా? కాదు. కాబట్టి ఏమైందండి? 4 ఉంది, తర్వాత 5 వచ్చింది. 4 అనేటువంటిది 2 కంటే పెద్దదా? 2 కంటే చిన్నదా? కాదు. కాబట్టి 2 ఇక్కడే ఉంటుంది. 4 మాత్రమే సార్టెడ్ లిస్ట్ లోకి వచ్చింది. 6, 1, 3. 6 ని కంపేర్ చేసుకోండి. ఎస్, 5 కంటే 6 పెద్దదా? అవును. కాబట్టి ద లిస్ట్ ఈస్ 2, 4, 5, 6, 1, 3. 1 అండి, 1 ని కంపేర్ చేయాలి. 6 కంటే 1 చిన్నది, 5 కంటే 1 చిన్నది, 4 కంటే 1 చిన్నది, 2 కంటే 1 చిన్నది. కాబట్టి 1, 2, 4, 5, 6 and then 3. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తో కంపేర్ చేశాను. 3, 6, 5, 4. ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is called as a sorted list.
ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని ఒక్కొక్కసారి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే. ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎట్ వన్ టైం. అర్థమవుతుందమ్మా? ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని ఒక్కొక్కసారి చెప్పాను కదా, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఎలా అయితే మీరు తీసుకుంటారో ఒక నెంబర్ తీసుకొని ఆ లిస్ట్ లో ఆ నెంబర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటూ ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేయాలో అక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సార్టింగ్ ఎలిమెంట్. ఏమంటారు దాన్ని? సార్టింగ్ ఎలిమెంట్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సార్టెడ్ either in ascending order or in descending order. చాలా సింపుల్ సార్టింగ్ టెక్నిక్ అవుతుంది ఈ సార్టింగ్ మెకానిజం అనేటువంటిది. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ సార్టింగ్ టెక్నిక్. మరి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనం చేద్దామమ్మా. నేను చెప్పిన తర్వాత నేను టైం ఇస్తాను, అప్పుడు చేయండి. జస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యు లిసన్ టు మీ ఫస్ట్. చూడండి అన్న, వన్ బై వన్ సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ లో ఈ సార్టింగ్ ఇనీషియల్ గా ఉన్నటువంటి సార్టింగ్ అండి. ఈ సార్టింగ్ అనేటువంటిది చాలా సింపుల్ గా ఉండేటువంటి సార్టింగ్ టెక్నిక్ అని చెప్తూ ఉంటాను. ఈ సార్టింగ్ మెకానిజం లో ఏం చేసాం సార్? మనం అంతా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ఏమని చెప్పాను? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సార్టింగ్ వాల్యూ, సార్టెడ్ లిస్ట్ అన్నాను. సెకండ్ పార్ట్ ని ఏం చేశాను? అన్సార్టెడ్ లిస్ట్ అన్నాను. ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ తో సెకండ్ పార్ట్ ని కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటూ రావడం ద్వారా ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. దాంతో పాటుగా వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అల్గరిథం దెన్ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోవాలి, అల్గరిథం నేర్చుకోవాలి. చాలా సింపుల్. అయితే ఇవన్నిటికీ కాన్సెప్ట్ తెలియాలండి. హియర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 39, 9, 45, 63, 18, 81, 108, 54, 72, 36. ఏం చెప్పానండి? ఎరేలో ఉంది. ఎరే మామూలే. ఏం చెప్పాను? ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సార్టెడ్ లిస్ట్. ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మొత్తంలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సార్టెడ్ లిస్ట్ అన్న. తర్వాత అండి పాస్ 1 దగ్గరికి వెళ్ళాను. పాస్ 1 లో 9 is going to be compared with 39. ఏమైందండి? 39 is less than 9. 39 అనేటువంటిది less than 9 అండి? కాదు. కాబట్టి we are going to exchange here 9 అనేటువంటిది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, 39 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. పాస్ 2 39 and 45. 39 is less than 45. అవునా కాదండి? 39 is less than 45. Yes, kabatti same we are going to keep this as a sorted list. Then 63. Yes. 45 is less than 63. Yes, kabatti we can keep 63 is in sorted list. 18. ఇక్కడ చూడండి 1 by 1 వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. 18 is less than 63 is less than 18. No. 45 is less than 18. 39 is less than 18. No. Kabatti 9 is less than 18. Yes. Kabatti we can keep this value here. 9 ki 39 ki madhyalo. 63 and 81 and again we can get the sorted list. 108, that is in the sorted list. Then 72. 54 and 54 తీసుకెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. 72 63 కి తర్వాత మనం ప్లేస్ చేస్తాం. తర్వాత 36 అండి, ఎస్ ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో నుంచి ఏ ఎలిమెంట్ ఎలా సార్టింగ్ అవుతుందో చూడండి. ఏ ఎలిమెంట్ ఎలా సార్టింగ్ అవుతుందో. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తానండి క్లియర్ గా ఉండటం కోసం. అందరూ కేర్ఫుల్ గా వినండి. తర్వాత నేను టైం ఇస్తాను ఒక 2-3 నిమిషాలు నోట్ చేసుకోవడానికి. జాగ్రత్తగా చూడండి. Assume that 85, 12, 59, 45, 72, 51.
These are unsorted list. Em cheppan first, the first element can be treated as sorted list. Mundu first element is sorted list antanu. Remaining parts are called unsorted list. 85. Assume that 85 is in sorted list of first item. ఇప్పుడు దేంతో కంపేర్ చేయాలి సార్? 12 తో కంపేర్ చేయాలి. 85 is greater than 12. Yes. Shift it to the right. దీన్ని ఏం చేయమని చెప్పాను? 12 ని ఇక్కడ పంపించమని చెప్పేశాను. 85 నెక్స్ట్ అంటే ఏమైందమ్మా? So insert 12 in that place. 12 in that place. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలండి? 59. 85 is greater than 59. Yes. కాబట్టి 59 అటు వెళ్ళాలి. 85 నెక్స్ట్ రావాలి. Yes. So 12 is less than 59. So 12 కి 85 కి మధ్యలో మనం 59 ని ప్లేస్ చేయాలి. 85 is greater than 59. 12 is less than 59. So insert 59 in that place. Next 45 అండి. ఇప్పుడు చెప్పండి. 85 is greater than 45. Shift it to the right. Okay. 59 is greater than 45. Shift it to the right. Okay. 12 is less than 45. So మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? 12, 45, 59, 85. నెక్స్ట్ అండి 72 వచ్చిందండి. ఏం చెక్ చేయాలి? 85 is greater than 72. Shift it to the right. Next 85 is greater than 72. Shift it to the right. 59 is less than 72. So we can keep this 72 in between 59 and 85. Next 51 and next 51. Okay. Next 51. 51 వచ్చిందండి. 51 తో చెప్పండి. 85 is greater than 51. Yes, shift it to the right. 72 is greater than 51. Yes, shift it to the right. 59 is greater than 51. Shift it to the right. So next we are going to have 45 is less than 51. So we can keep that particular element in that area called 51. ఇప్పుడు అన్సార్టెడ్ బ్లూ కలర్ చూడండి, లైట్ బ్లూ కలర్ ఏమో సార్టెడ్ అండి, వైట్ కలర్ ఏమో అన్సార్టెడ్ అండి. సో ఇఫ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సార్టెడ్, no element exists in unsorted list, so we are going to stop that sorting procedure. అంటే ఎటువంటి అన్సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే సార్టింగ్ జరిగినట్టే, కాబట్టి మనం ఇంకా ఎలిమెంట్స్ ని ఏమి చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఈ విధంగా మనం సార్టింగ్ అనేటువంటి మెకానిజం ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. మరలా ఒక్కసారి ప్రొసీజర్ చూడండి అన్న. ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి. సో బెటర్ ఫస్ట్ వి స్టార్ట్ విత్ దిస్. ముందు ఇది నాకు సార్టింగ్ చేయండి అమ్మా త్వరగా. ఈ సార్టింగ్ చేయండి నాకు త్వరగా. ఈ లిస్ట్ తీసుకొని అందరూ ఒక 2 minutes లో చేసేయాలి. ఇన్సర్షన్ సార్ట్ 5 2 4 6 1 3. నాకు ముందు ఇది సార్టింగ్ చేయండి 2 minutes. డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఇంకొకసారి చెప్తాను, నష్టం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ వస్తేనే అల్గరిథం వస్తుంది, లేకపోతే అల్గరిథం రాదు. అల్గరిథం వస్తేనే ప్రోగ్రామ్ తెలుస్తుంది. ఎస్ చెప్పమ్మా. 88, roll number 88. Yes. Okay. Any questions you can raise. Post your question onto the chat box. Make it fast. Note it.
524613. ముందుగా అన్సార్టెడ్ లిస్ట్ లో 24613 ఉంది. సార్టెడ్ లిస్ట్ లోనేమో 5 మాత్రమే ఉంది. స్టెప్ బై స్టెప్ మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ తో అన్సార్టెడ్ లిస్ట్ ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని మాత్రమే ఒకసారి కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ మాత్రమే కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఒకేసారి 2-3 ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేసేటువంటి పాసిబిలిటీ మన సార్టింగ్ అల్గోరిథం కి లేదండి. ఓకే, త్వరగా నాన్న ఇది చేస్తే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చెప్తాను. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ప్రొసీజర్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి, ఆటోమేటిక్ గా కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తుంది. బై హార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు. ప్రోగ్రామ్ లో ఫంక్షన్ మాత్రమే మారుతుంది తప్ప ఇంకేమీ మారదు. ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఒకటే మారుతుంది. ఓకేనమ్మా, నోట్ చేశారా? ప్రొసీజర్ చేశారా? ఎస్ ఆర్ నో? 236 చేశారమ్మా? రైట్. నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని కూడా ఒక్కసారి నోట్ చేయండి. ప్రొసీజర్ మొత్తం నోట్ చేసుకుంటూ చేయండి. నేను లాస్ట్ లో ఆ పాయింట్ గురించి నేను చెప్తాను. దీనికంటే ముందు ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఏం జరిగిందో ఒక్కసారి చూడండి. A0 is only the element in the sorted list. ఇనిషియల్ గా A0 మాత్రమే సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ఉంది. A1 తో కంపేర్ చేయండి, తర్వాత A2. జస్ట్ లిసన్, సార్టింగ్ అల్గోరిథం అండి. కన్సిడర్ అవర్ సార్టింగ్ అల్గోరిథం called inserts and sort. This is a function. It requires array of elements and number of elements. N is a number of elements. Array కావాలి, దాంతో పాటుగా number of elements. Repeat step 2 to 5. Step 2 దగ్గర నుంచి 5 దాకా రిపీట్ చేయండి. For k is equal to 1 to n minus 1. ఎందుకంటే the first element can be treated as sorted list. Temp అని తీసుకున్నానమ్మా. array of k. array of k అంటే ఏంటండి? array of 1. అంటే లిస్ట్ లో మీకు 3, 7 ఉందనుకోండి. 3 అనేటువంటిది ఆల్రెడీ సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ఉంది. array of k అంటే 1, అంటే a of 1 అంటే 7. j is equal to k minus 1 అంటే 0నే కదండి. k వాల్యూ 1 కదా. 1 minus 1 0. రిపీట్ while temp. temp అంటే ఏంటమ్మా? array of k. array of k అంటే ఎంత ఉంది? array of 1 అంటే 7. is less than or equal to array of j. What is array of j? array of 0, that is 3. సో ఇది ట్రూనా అండి? ట్రూ కాదు కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తాం. అదే గనక ఇక్కడ 30 నుండి ఇక్కడ 7 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ 30 నుండి అక్కడ 7 ఉందనుకోండి. ఎస్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? array of j plus 1 అంటే ఏమవుతుంది? 0 plus 1 ఎంత? 1 is equal to array of j అంటే ఏమైంది? ఈ ఎలిమెంట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తోంది, ఈ ఎలిమెంట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తోంది. j is equal to j minus 1. సో మీరు ఒక array తీసుకొని తర్వాత array of j plus 1 is equal to temp. temp లో ఆల్రెడీ ఏముందమ్మా? array of 1 ఉంది కదా. కాబట్టి just it is like moving of your element into the previous element. ఈ విధంగా it performs the repetition of operations. ఇలా గనక మీకు ప్రొసీజర్ అంతా రిపీట్ అవుతూ ఉంటే
ఈ ప్రొసీజర్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటే మీకు కావలసినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం ఏం చేశానమ్మా, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇన్సర్షన్ సార్టింగ్ is first one, it is very easy to implement and efficient to use, but that is on small sets of data, not on large sets of data. చాలా సింపుల్ అండి, చాలా సింపుల్ డేటా మీద ఉపయోగపడుతుంది, ఎఫెక్టివ్ గా ఎఫిషియెంట్ గా ఉంటుంది. అలానే చెప్పాను, ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ బెటర్ దాన్ ది అల్గోరిథమ్స్ లైక్ సెలెక్షన్ సార్ట్ అండ్ బబుల్ సార్ట్. కానీ it is less efficient when compared with advanced algorithms such as merge sort, quick sort, radix sort. It can be efficiently implemented on data sets that is already substantially sorted. అంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ సార్టింగ్ అయ్యి ఉంటే చాలా ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేస్తాయి. ఎందుకంటే ప్రతిసారి కూడా కంపేర్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ 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 వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి, మరలా నంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ ఉండవు కాబట్టి. It requires less memory space. It can sort a list as and when it receives new data elements. అందుకే this is called online అని కూడా చెప్తారు. This is called online అని కూడా చెప్తారు. అంటే కొత్త కొత్త డేటా ఎలిమెంట్స్ వస్తూనే ఉండొచ్చు, ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ కి యాడ్ అవుతూనే ఉండొచ్చు, స్టిల్ వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్. ప్రోగ్రామ్ చూడండి, డిఫైన్ సైజ్ అన్నానండి. సార్ మేము ఎరే సైజ్ తీసుకోమండి, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ రాసేస్తాం సార్ A10 అని లేదా A5 అని. మీ ఇష్టం సార్, మీరు ఎవరికి నచ్చిన విధంగా వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు. ఇక్కడ డిఫైన్ సైజ్ వద్దండి, మేము ఇక్కడ ఎరే ఆఫ్ 10 అని తీసుకుంటాం సార్, తీసుకోండి సార్, మీ ఇష్టం. నెక్స్ట్, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ we have a function, global declaration called a function. printf enter the number of elements in the array. మీకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి? scanf %d %n. సో ఏమండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ అన్ని టాపిక్స్ కి, బబుల్ సార్ట్ అయినా, ఇన్సర్షన్ సార్ట్ అయినా, సెలెక్షన్ సార్ట్ అయినా, క్విక్ సార్ట్ అయినా, మెర్జ్ సార్ట్, ఏ సార్టింగ్ కానీ ఇది కామన్ అండి. ఇక్కడ సెలెక్షన్ సార్ట్ అని ఉంటుంది, బబుల్ సార్ట్ అని ఉంటుంది, మెర్జ్ సార్ట్. n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రీడ్ చేసి సార్టింగ్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసి వాల్యూస్ మొత్తాన్ని రిటర్న్ చేసి తీసుకొచ్చి మనం ప్లేస్ చేసేటువంటి మెకానిజమే కదా. అందుకే ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద కామన్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవడం, ఎరేని రీడ్ చేయడం. దిస్ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్. అల్గోరిథం నే ఫంక్షన్ రాస్తా ఉంటే సార్టింగ్ లిస్ట్. ఇక్కడ చూడండమ్మా, ij temp అని తీసుకున్నాను, I is equal to 1, I is less than n, I plus plus, temp is equal to array of I, j is equal to I minus 1. అంతకు ముందు అల్గోరిథంలో k అనుకున్నాం అంతే. While temp is less than array of I and j is greater than 0, I told you both the conditions are true, then only you will enter into the loop. అలాంటప్పుడు array of j plus 1 is equal to array of j value will be decremented because every time you need to compare with the previous element. Array of j plus 1 is equal to. So in this way we are going to perform sorting operation. 440, switch off your mic. Okay. So we are going to have these elements in a sorting order. You may have either ascending order or in descending order. ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆన్లైన్ లో ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చెప్తానమ్మా. జస్ట్ లిసన్ 1 సెకండ్. జస్ట్ మీకు చెప్పాను, టైప్ చేయండి ఆన్లైన్ కంపైల్లో. ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అనేటువంటి ఒక ఇది వచ్చేస్తోంది, దానిలో మీరు డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడా కూడా మీరు అడిషనల్ గా సిస్టమే ఉండాలని అవసరం లేదు. ఈవెన్ యూ కెన్ వర్క్ విత్ యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్. మీ మొబైల్లో కూడా మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చండి, ఇబ్బంది లేదు. సరే చూడండి అన్న, నా దగ్గర డిఫైన్ అని చెప్పాను, సైజ్ చెప్పాను. ఐ గో ఫర్ ఇంటీజర్ 9.
when you write integer, you have to, there is no get ch. In the case of this, return 0. So function చూడండి, this is a function array of size అండి. అలానే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ ఇది. ఎస్, అరేలో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ఇవ్వండి. మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, ఆల్వేస్ ఫాలో ఇండెంటేషన్. అంటే ఏ లూప్ తర్వాత ఏం వస్తుంది కనుక మీకు క్లారిటీ ఉన్నట్లయితే చూడమ్మా, హియర్ దెర్ ఈస్ అ సైజ్, డిఫైన్డ్ సైజ్ ఆఫ్ 5. లేదు, యు మే టేక్ either 10, 20, యువర్ చాయిస్. 10 తీసుకున్నాను. ఎరే డిక్లరేషన్, ఏరే ఆఫ్ సైజ్. సార్ మాకు ఎందుకండి ఈ సైజు, అసలు దీన్ని తీసేస్తామండి, డిఫైన్ వద్దండి మాకు. వెరీ గుడ్. అప్పుడు ఇక్కడ వేరియబుల్ చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు, డైరెక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ array of size in index. Enter the number of elements in the array. బాబు మీకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి? Here we are accepting n number of elements. Enter n elements. For loop అండి, ఒక array లోకి ఎలా ఎలిమెంట్స్ రీడ్ చేయాలో మనకు తెలుసు. Here I am calling a function with array and n number of elements. అయిపోయిన తర్వాత ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. తర్వాత సార్టెడ్ లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఎస్, ఇక్కడ insertion sort. This is a function name. 1.1 parameter is array, second parameter is number of elements. I, j, temp అనేటువంటి వేరియబుల్స్ తీసుకున్నానండి. ఏం చేయాలో ప్రొసీజర్ తెలుసు. ఏరియా ఆఫ్ i తీసుకోండి, j is equal to i minus 1, ఎందుకంటే 0ని దీంతో కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ప్రొసీజర్ రిపీట్ అవుతూ ఉండాలి. ఎప్పుడు 4, 7 ఉందనుకోండి, 4 and 7 ఉందనుకోండి, దాంతో ఏం పని లేదు. ఎందుకు? ఆల్రెడీ వచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్ దాంతో. అలా కాకుండా నెక్స్ట్ కంపేర్ చేసుకోవాలి. 0తో కంపేర్ చేయం. వి ఆల్వేస్ స్టార్ట్ యువర్ కంపారిజన్ ఫ్రమ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అందుకే j+1 అంటాం. అందుకే ఏరియా ఆఫ్ j+1 అంటాం. సో రన్ చేయండి. ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి. ఎంటర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అరే. 5, 3, 7, 2 and 8. The sorted array is 2, 3, 5, 7, 8. This is called as a sorting called insertion sorting. చెప్పాను కదమ్మా, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మీరు నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది ఒకటే ఒకటి ఉంది. ఏంటది అంటే సింపుల్. మీరు నేర్చుకునేటువంటి పాయింట్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ మాత్రమే. మిగతా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రతి దానికి కూడా కామన్ గా ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడా కూడా దాన్ని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఎరేని డిక్లేర్ చేయడం, ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పడం, ఎరేలో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవడం, అవన్నీ. సో యువర్ కంపారిజన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ద ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్, ప్రీవియస్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సార్టెడ్ లిస్ట్. మీ సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి, ఇప్పుడు చూడండి 2ని 5తో కంపేర్ చేశాను. i is equal to 1 అంటాను, j is equal to 0 అన్నాను అంటే i minus 1. తర్వాత కంపేర్ చేసి ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. బట్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇన్ ద సేమ్ అరే, మొత్తం కలిపి ఎక్కడున్నానన్నా ఒకే అరేలో ఉన్నాయి. అందుకోసం మనం సార్టింగ్ అనేటువంటిది చాలా సింప్లిఫైడ్ సార్టింగ్ మెకానిజం. ఇన్సర్షన్ సార్ట్ అనేటువంటిది చాలా సింపుల్ సార్టింగ్ మెకానిజం. But it may not be efficient for large number of elements. ఒక 200, 500 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చి సార్ట్ చేయమంటే మాత్రం ఎఫిషియన్సీ ఉండదు. కానీ మెర్జ్ సార్ట్ కానివ్వండి, క్విక్ సార్ట్ కానివ్వండి, హీప్ సార్ట్ కానివ్వండి, దే కెన్ ప్రొవైడ్ యూ బెటర్ ఎఫిషియన్సీ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ది సార్టింగ్ టెక్నిక్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది ఎగ్జాంపుల్ అండి. అలానే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది, ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది, ఏ విధంగా మనం కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. జస్ట్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ద ప్రొసీజర్, దెన్ ట్రై టు రిమెంబర్ ది అల్గరిథం, దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ అలౌడ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ ల్యాబ్ లిస్ట్ ఆల్సో. మీకు ల్యాబ్ లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, రికార్డ్ లో కూడా రాస్తారు.
పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్లీ ఫాలో ద గైడ్ లైన్స్. ఎప్పుడు కూడా మీరు వీలైనంత వరకు ఎప్పటికప్పుడు చదవండి. అలానే మీరు ఒక్కసారి అందరూ బబుల్ సాట్ రేపు ఒక్కసారి అందరూ బబుల్ సాట్ చదువుకొని రండి. గుర్తుందా బబుల్ సాట్ చెప్పాను? రేపు ఒక లాస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ లో బబుల్ సాట్ ప్రోగ్రామ్ రాయండి అని చెప్తానండి. బబుల్ సాట్ ప్రోగ్రామ్ రాయమని చెప్తాను. మీరందరూ రెడీగా ఉండాలి. బబుల్ సాట్ అంటే ఏంటి? బబుల్ సాట్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. బట్ నాకు మాత్రం ప్రోగ్రామ్ ఒకటి రాస్తే చాలు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ.